इज़्ज़तमंद कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मुंग नाजिल कड़े दे कुरान करीम ला पशपा द क़द्र की। द क़द्र यवशपा चे मुंग पकी कुरान रा नाजिल को डेर द क़द्र शपवा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ता तसपता दल चिदा लैलतुल क़द्र सशे दे। दा लैलतुल क़द्र सदा खैरु मिन अल्फ शहर, दा यवशपद चिदी यवीश पी इबादत चिदे द ज़ुरु मियाश्तु द इबादत न अफजल दे। दा लैलतुल क़द्र दिसपद चिदी कि चा इबादत को नु द यवीश पी इबादत द ज़ुरु मियाश्तु द इबादत न अफजल। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। दा अगशपद चिदी की नाजिली की मलाइक द असमान नौ जिब्रील अमीन राजी पदेश प जिब्रील अमीन राकुजीगी और मलाइक राकुजीगी। दा मख दजमके द मलाइक न गंडले प्रूथी। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। दा द सलामती अशपद हिया हत्ता मतलइल फजर, और दाशपची दा द सबा पूरी। लैलतुल क़द्र ची दाशप द सबा खतू पूरी दाशपवी। मलाइक रा कुशवी और जिब्रील अमीन रा कुशवी और पदिज़म कबांदी गिरजी। हर हागसोक चे पा इबादत की लिगियावी मुंस कई या तिलावत कई वेख्ते जिक्र अस्कार कई नो दा मलाइक वर्ता हाजिरी कई प दुआ बांदे आमीन वाई। हर जई तजी और अगे जई तजी ची सोक इबादत की लिगियावी जिक्र कई तिलावत कई मुंस कई और उदू पसीनजी नो दगे जई तजी और सलामुन वरची और प दुआगानो बांदे आमीन वाई। टूल शपा दा मलाइक गिरजी और दाज़म कई गंडली दा दिसी कीमती शपा दा। और शुक्र पदे दे चे हिया हत्ता मतलइल फजर, अल्लाह वी दा शपा दा सबा पूरी दा दा सबा खतू पूरी दा लैलतुल क़द्र वी। दा दिसी व कीमती शपा दा और क़द्रमंद शपा दा चे अल्लाह वी चे दा लैलतुल क़द्र दा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन क़ाम लैलतुल क़द्र, चाचे द लैलतुल क़द्र इक़ामत वको, चाचे द लैलतुल क़द्र पशप इबादत वको, ईमान व इहतिसाबन, ईमान लरो अक़ीदा सहीवा पा अक़ीदा के अख़वा देखवा नौ, वहतिसाबन द सवाब उम्मीद लरो यानी खालिस द अल्लाह द रज़ा द पारा वलाडू, रिया पके नवा, अक़ीदा टिकवा, अक़ीदा मजबूत वा द अल्लाह प वहदानियत बंदे, अल्लाह वाहिद ला शरीक गनो, वहतिसाबन द सवाब उम्मीद साथ, नियत खालिस रिया नवा, खोदन नवा, दिखलावा नवा, सिर्फ द अल्लाह द रज़ा द पारा वलाड़ो प नियत द इबादत वलाड़ो और ईमान मजबूतो। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, द दीन मख के ची सुम्र गुनाहु न कड़ी अगर टूल वर्ता अल्लाह द दगी यवीश पे बरकत बंदे माफ़ कर। हो उलमा वाई ची द दीन मुराद गोरे कबीरा गुनाहु न दी, वाड़ गुनाहु न द दी गुनाहु न मुराद सगाइर दी, खा वाड़ गुनाहु न ती न मुराद दी। कबाइर ची दी गट गुनाहु न दा अल्लाह प तोबा माफ़ की। खा न ची इबादत के तोबा उबासी नो सगीरा बदे अल्लाह बदी इबादत ख़त्म कियो द कबायर द पारा बतोबा उबासी। खुदा डीर द यवे माफ़िश पद डीर मखलूक तप के अल्लाह माफ़ी की डीर कीमतिश पद और दा पकाल के यवराजी यवश पद तब वही मोली से देश पे तो वली दुमर फजीलत हासिल पदिश पब सचल शवी कना सखुबवी कना देश पे तज़क लैलतुल क़द्र हुई और दा दिसी दा नूरानिश प ज़कदा और बरकतिश प ज़कदा चे दा अल्लाह कलाम चे कुरान करीम दे दा अल्लाह खबरी दी दा कुरान करीम प लौह महफूज के वो नो द लौह महफूज ना दा टूल कुरान प यवश प की दुनियावी आसमान तरागे नो दा दक्कश पवा दा लैलतुल क़द्र वखा प दे के द लौह महफूज ना दुनियावी आसमान तो टूल कुरान रागले दा द कुरान द नुज़ूल शपवा ज़क दी त लैलतुल क़द्र वाई पदीश पर टूल कुरान रा नाजिल शवे द लौह महफूज ने दुनियावी आसमान चे टूल कुरान रातो चे दी सर बसुमर मलाइक रागली खा
قرآن کریم کی یو صورت تے سورۃ الکہف ورتوائی چې دا را نازلې دو زمکې ته نو 90,000 ملائک ورسره راغلیو په جلوس کې. خد دا قرآن دومره عظیم کتاب دی. نو په دغه شپه کې دا قرآن کریم را نازل شو ټول په ټوله یېړ په یېړه باندې. او بیا د دنیاوي اسمان نه زمکې ته چې قرآن راغلی دی نو 30 کاله کې راغلی، بیا لږ لږ راغلی دی، خو د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته په یېړه راغلی ټول. نو دې ته ځکه لیلة القدر وایي، شپه د قدر ورته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخکنی امتونو ذکر وکړو، د امتونو د عمرونو ذکر یې وکړو. ډېر عمرونه یې وښه، د نوح علیه السلام عمر 9.5 کاله وکنه وی دسی د ډیرو خلقو مخکنی امتونو به ډیر لوی لوی عمرونو، ډیر عبادتونه به د الله کول. نو صحابه کرام وړه کې شوق پیدا شو، وی هغې له خو الله عمرونه ډیر ورکړي نو ځکه یې ډیر عبادتونه کړي. او نبی علیه السلام فرمایي زما د امت عمرونه د 80 او د 90 ترمنځ دي. ښه اکثر 80 او د 90 ترمنځ دا زما د اکثر زما د امت عمرونه دغه دي، د 80 او د 90 ترمنځ دي. نو موږ به څنګه دومره عبادت وکړو؟ د هغې خو 200 کاله عمرونه. نو رب العالمین وایي یوه شپه مې درله درکړله چې د هغې یوې شپې عبادت وکړي نو د 1000 میاشتو د عبادت نه افضل شو. دا الله په دې امت باندې یو فضل وکړو چې عمر به د 80 کاله او 90 کاله وي، خو یوه قیمتي شپه ده چې دا هغې امتونو ته نه وه میلو، او دا صرف الله مونږ له راکړي. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها تپوس کی وی دا الله حبیبه که چرته لیلة القدر شپه نو زه به څه دعا کوم؟ که شپه د لیلة القدر نو څه دعا به غواړم د الله حبیبه؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي بیبي عایشې داسې وایه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انک عفو، یا الله ته بخون کې، ته معاف کون کې، تحب العفو او عفو دی خوخه د الله نو فاعف عني نو ما وبخه کنه. الله ته معاف کون کې او معافي دی خوخه د نو الله ما معاف که کنه. یو صحابي دعا کوله وی اللهم خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا فاغفر لی مجانا. وی خدایا اسی دی پیدا کړې ما، فری دی پیدا کړې ما، او خدای فری را رزق را کوي نو خدای فری می وبخه کنه، خدای فری می وبخه کنه. نو بیبي عایشه که په لیلة القدر پوه شولې نو دا دعا کوه چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. یا الله ته بخون کې، بخنه دی خوښه ده نو الله ما وبخه کنه. یو صحابي دعا کوله داسې ګوټ کې ناس، بختورو صحابه دعای کوله ډېر قیمتي الفاظ وي. یا الله ستا نه زکه سوال کوم چې تا الله یې کنه، ستا نه زکه سوال کوم چې ته مې الله یې کنه، بل الله مې شته دی نه کنه. ستا نه زکه غواړم چې بل ته الله نه وامه، الله ته یې کنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې صحابي ولېږه ورشه درته ووایه چې دعا دې الله قبوله کړله، د خپله عجزي ویلله او د الله لویي وویلله کنه. الله په دې خوشحالیږي چې ته ورته خپله عجزي ووایې او د الله لویي ووایې. ځکه درنه غواړم چې تا الله یې کنه او زه بنده یم کنه. نو د بنده سره غوښتل مزه کوي او د رب سره قبلول مزه کوي. رب ته رب 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 ته رب زما رب رب ته زما رب. نو ډېره قیمتي شپه ده. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل تحروا لیلة القدر، تلاش کوئ د لیلة القدر فی الوتر، پتاق شپو کې، پتاق شپو کې تلاش کوئ، پتاقو کې 21 درشتما، 15 اویشتما، یو کم درشتما. تحروا لیلة القدر فی الوتر، پتاق شپو کې تلاش کوئ من العشر الاواخر من رمضان، د رمضان اخیری عشره او په اخیری عشره کې پتاق شپو کې تلاش کوئ. یو شپه به دې کې لیلة القدر. نو دا هغه شپې د نن نه شروع کېږي، نن شپې له 21مه شپه ده، هغه شپې د لیلة القدر به د نن نه شروع کېږي. هسې نه بیا وایي ما ته پته نه وه دا قیمتي شپه در نه چېرته ضایع نه شي، ډېره قیمتي شپه را روانه ده او دا په اخیره عشره کې ده. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې شپه کې الله د 4 کسانو دعا نه قبلېږي. څومره قیمتي شپه ده. بیا پکې هم د 4 کسانو دعا نه قبلېږي
چې دومره د برکت شپه ده او د نورانیت شپه ده او ملایک راغلي دي. یو چې دی مدمن الخمر، چې همیشه شرابي، چې څوک همیشه شراب څکي، توبه نه وباسي او د رمضان میاشت پرې راله، اخیره عشره راله، لولا توبه یې نه دی ایستلې، نو الله یې په دې شپه کې دعا نه قبلي چې همیشه شرابي. الله دې زمونږ د شرابو نه حفاظت نصیب کړي، خدای دې زمونږ په جنت کې شراب نصیب کړي. ختامه مسک، دسی مهر زده شراب دی په جنت کې الله جنتیانو له تیار کړی دي. سلبن شراب دی، مهر به پې لګېدلی، مهر به ترې نه ته لر کې وبه څکې، داسې سلبن شراب الله تیار کړی دی. الله دې زمونږ د جنت شراب نصیب کړي. او دویم علما وایي د هغې کس دعا پکې الله نه قبلي چې هغه د مور او پلار نافرماني، د مور او پلار نافرماني دا سړي ته ډېره معمولي ګناه ښکاري، دا سړي ته معمولي ګناه ښکاري. خو ما ډېر پلاران په دې روژه کې ولیدل چې په سرو سترګو جاړي، ما ډېرې میندې په دې روژه کې ورسولې چې ډېرې زیاتې جاړي، او د بچو نه ورته تکلیف دی، د خپل اولاد نه ورته تکلیف دی. پلاران یې وجړول، میندې یې وجړولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره مبارکه ژبه ده، او نبی علیه السلام خیره شروع کړله، وی رغم انفه، پوزه دې په خاورو کې ککړه شي. بیا یې وی رغم انفه، پوزه دې په خاورو کې ککړه شي. بیا یې وی رغم انفه، پوزه دې په خاورو کې ککړه شي. صحابي راغی، من هم، دا څوک یې دی د الله حبیبه، دا خیرې ته چاته کوي چې پوزه دې په خاورو کې ککړه شي؟ وی من ادرک والدیه عند الکبر احدهما او کلاهما، دا خیرې هغه چاته کومه چې څوک مور او پلار یو یا دواړه په حالت د بوډاوالي کې عمومي او دومره خدمت یې ونکړي چې دی پې جنت ته لاړ شي، د ده د پوزه په خاورو کې ککړه شي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د دنه بدبخت انسان نشته چې مور او پلار او په حالت د بوډاوالي کې دی عمومي او دی دومره خدمت ونکړي چې دی پې جنت ته لاړ شي. دا خو شکر وباسه چې سپین ګیری پلار دې شته دی، شکر وباسه چې کور کې یوه بوډۍ مور شته دی. ما نن بچې تپوس کوي، مولوي صاحب ته وایي چې پلار د جنت دروازه ده؟ ما ته وایي، زه وایم زه نه وامه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د دواړو جهانو سردار فرمایي، پلار اوسط ابواب الجنه، پلار د جنت په دروازو کې د مینز دروازه پلار دی، د مینز دروازه. وی که ضایع کوي او که ځان لی محفوظه کوي، ستا خوښه ده، ستا خوښه ده. نو دا پلار د جنت د مینز دروازه ده. دا ته چې ورسره په ترس ګرځې او دا ته چې ورته برن برن ګورې، دا ستا د جنت مینځنۍ دروازه ده، که ځان له ضایع کوي او که ځان له محفوظه کوي. دا هغه پلار دی چې د دواړو جهانو سردار فرمایي، قال النبي صلی الله علیه وسلم رضا الرب فی رضا الوالد، رضا د رب په رضا د پلار کې ده او خفګان د رب په خفګان د پلار کې دی. پلار خوشاله او رب خوشاله دی، پلار خپه او رب در نه خپه دی، رب در نه خپه دی. نن پلار او مور ته د ګاونډي نه تکلیف نشته، د رشته دار نه تکلیف نشته. نن چې مور او پلار په سرو سترګو جاړي، دا د نافرمانه اولاد د لاسه جاړي، دا د نافرمانه اولاد د لاسه. د سپینګیري پلارانې وجړول، دا قیمتي میندې وجړولې، وی جړولې. دی دی نه رونی د لیلة القدر شپه، دی دی نه کینی اعتکاف ته، اسې دی ځان نه ستړی کوي، ځان دی نه ستړی کوي، ځان له دی کور کینی، نه دی کینی اعتکاف ته، نه دی کوي عبادت د لیلة القدر په شپه چې کور کې مور جاړي او دی جماعت کې عبادت کی سلی کوي. پلار خفم لاسته د پلار وړه اسویلی کوي او ته په جماعت کې ناسې عبادت کوي. دا عبادت ته الله نه قبلی. جبریل امین راغې د اسمان نه او نبی علیہ السلام ته داسې کېناست، مخامخ ګوډي ورته داسې مخامخ کړي، داسې یو بل ته دواړه بالکل سیده ناست. دغه ټیم کې جبریل امین تپوس کوي، د الله حبیبه قیامت په کله راځي؟ صحابو پیژندنه چې دا جبریل امین دی، ځکه سپینې جامې وي او تک تور ویښتې وو، جبریل امین به د انسان په شکل کې راتو. نو صحابو پیژندنه او نبی علیہ السلام ته داسې سیده ناست، زنګنان یې داسې د نبی علیہ السلام زنګنانو ته برابر کړل. وی د الله حبیبه قیامت په کله راځي؟ نبی علیہ السلام ورته مل مسئول عنها باعلم من السائل، قیامت باره کې چې څنګه تا ته پته نشته داسې ما ته هم نشته، قیامت نه یم خبر. وی د الله حبیبه د قیامت نښه راته وښایه.
जिब्रील अमीन तपूस की द इमाम الانبیاء ने की द्वाड़ा यौ बल तमखामख नास जंगनान यौ बल तस्सीद यखी दा ताहियात पर शक्ल की वर्तदी सी नास्ते इमाम मलाइका द इमाम الانبیاء ख्वाल रागले पर ताहियात की बने की द द्वाड़ो जिहानो सरदार दे दिसी वर्तनास वे नख द क़यामत सदा द क़यामत नख सदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखुली मुबारक के नवर तवखतल वे अनतलिदल अमतु रब्बतहा अनतलिदल अमतु रब्बतहा चिविन जरावलगी उखपल आकण वजीगी पलंडो मतलब एदादे ची मोर पमाशिरा की मूर जलील शवदा द क़यामत न खदा बस ची मूर जलील नन हो कुरुनो की द मेन दो हालात गोरे द मेन दो हालात गोरे द रो जमात टेम बे द मूर दस्तर गुना उख की बई की द नापरमाना औलाद दा उख की बदी पबला वाड़ी पबला 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 दा उख की बदी इमला माता की इमला इमला दा हर गुना बदला अल्लाह प आखिरत की वर्की दा जान सर वली कई ची द मोर और प्लार नापरमानी द दी इंतकाम ब अल्लाह प दुनिया की अली प दुनिया की हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्लार मुशरिक वो कनो द इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्लार मुशरिक दे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वर्तसोई या अबती एजमा बाबा या अबती एजमा बाबा पैगंबर दे हुए गोरे चिप्लार त दावत वर्के बेदबी वो नशी चरता द अदब लिहाज बकई गोरे पैगंबर तो हुक्म दे ची द मुशरिक प्लार सर खबर कई नो प अदब बकई नो बचे हुई माँ सर प्लार प अदब न की नो जवाम गोरा कना इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुई या अबती एजमा बाबा बिया हुई या अबती एजमा बाबा दा द मीने द मोहब्बत लफज सलूर जले वर्तवेले देखा बिया वर्त हुई या अबती एजमा बाबा बिया वर्त हुई या अबती एजमा बाबा दिसी मक्कवा आखिर के और तपलार से हुई या इब्राहिम ए इब्राहिमा दिसी ने हुई ची ए बचुड़िया ए जमा बचिया वो या इब्राहिम ए इब्राहिमा अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम ए इब्राहिमा संसार बदी कम गोरे उ बदी शर्म जमा द मखिन रक्षा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो या अबती ओ प्लार वही या इब्राहिम न प्लार तखपल तो या अबती न चिकल इब्राहिम अलैहिस्सलाम खपल ज़वे अलालो खपल ज़वे बिया अलालो न बची तो वही बचिया गोरे दा डेर ग्रान कार दे अल्लाह हुक्म दे न बचे वर्तसोई वो या अबती फअल एजमा बाबा न इब्राहिम अलैहिस्सलाम खपल प्लार तवीलू या अबती नन खपल बचे खपल प्लार इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो या अबती एजमा बाबा था चिनन प्लार तो ची समा बाबा बचे बदर तो ची समा बाबा चिनन दे प्लार तो ची स्पिया के बची दर तस्पे उन वे माल बनुम बदल की नुम द यो लोई आलिम न मेरे दलियो द यो लोई आलिम न वे जमा प्लार रा खबर को ची उ तलमा नखपल बची प्लार रा पर जवले दे अदिसी गुड़ी पदी दगा बांधी माती कड़ी दी पदी प्लार वही चे प्लार में कने छल में दर तखोनो प्लार में नो वे माते अगर बचे दी सिरुचत कमाई चे बस का नूर वर्त से चल खाई वे जमा प्लार खबर कौल चे जजवन दे म जमा पजवंदा नो दक का बचे नो दा प्लार चेरा पर जवले वे चे देख पल बचीरा पर जवले वो गुड़ी पे माते कड़ी वे जपे वरा लमा वही चे प्लार में कने चल में दर तखो माती दा बचेलर को दे मिद मुटने माची याद दिशवेच या याद मिश माची खब सुल दे बराबर शो पदे जैदी पखपल प्लार गोड़ी माती कड़ी वे नन पे प अग जैबान दे खपल जवी गोड़ी माती कड़ी दी खा जदर तवामा स्ता बचेरा शिमात वी मा तो दुआ वक नाम जनकुम ता तो मान दुआ माला वे वले वाम कोर की दी मोर शतवे मा बिया मा तो दुआ मो वर्ष कोर की दी मोर तो हुआ प्लार दिष्टा कोर की वे आओ जोर तम ये जमा दुआ चर तस्ता दमूर दुआ तनरसी मातवी मोली से वो ता आलिमे जोर तम टिक तची मा इलम करे दे खो जमा दुआ स्ता दमूर दुआ तनरसी तची जमा मख्त गोरे ताला अल्लाह अजर दरकी खो चे कोर तवर्शी दमूर मख्ता द रहमत प नजर उगोरे अल्लाह द यौ हज कबूल शिवी अजर वर्गे खा जवाम जवानानो स्पस्कमो अल्फाजो जता सुतुवाम लक सुदर तुवाम जम तला खपाई ची कोर की दी दिसी प्लार शता ची मख्ते उगोरे अल्लाह द यौ हज कबूल शिवी अजर दरक कोर की दी मोर शता ची मख्ते उगोरे द यौ हज कबूल शिवी अजर बिया बा मा पसे राशि खो बिया बा बाबा नहीं बिया बा बीबी नहीं मा पसे बराशि ची मुली से वो दिसी मख्शता ची जोर तो गोरा माल अल्लाह द यौ हज कबूल शिवी अजर राकी जबदर तवाम चागा निश्तनो तब वो माल पैदा के जो मागा प्लारो कना
هغه مور وکنه زه نه یم نو زه نه یم شل پیرې زما مخ ته ګوره شل پیرې د عالم مخ ته ګوره خو هغه د یو حج قبول شوي اجر چې پې بېلاوېدو هغه د پلار مخ وغه د پلار مخ د مور مخ و اوس نشته کور کې کور کې نشته بیا به دا کور لټ پلټ وګوري پیسې به در په لکونو به یې راوړې پیټۍ به ډکې کې خو وایي به خدایه نو چې هغه مخ نن وی ما ورته کتلی وې چې نن مې د مور هغه مخ وی ما لیدلی وې زه واما ناجوړه دي او په کټ کې دي وایي خدایه زه به یې خدمت کومه زه به یې بولو به راسته ولاړ یم خو چې کور ته رادنده شم چې د پلار په مخ مې نظر لګي خدایه او کور کې مې یو موري چې زه یې داسې دې مخ ته وګورم دا ملک مور می خدای مزایه کوي خدای دا بوډا پلار می مزایه کوي نو چې د چا نه والدین خپي مکوي په لیلۃ القدر عبادت مور بخیری کې او ته به جمعات کې نه رب رضا کې نه دا خوبونه مینه دا خوبونه مینه ډیر خلق دي چې په بار ډیر خدي لګا لاري به جوړي کوسی به جوړي یتیمانانو خیال بساتی زورتم دا خسړی توپ دی الله ته نه دی قبول صحابي راغه نبی علیہ السلام ته فرمای من احق بحسن صحابتی زه خو سلوک کوم د چانه شروع وکما چې خو سلوک کوي د چانه به شروع کوي وی کړمبې د مور لورش لار بړمبې نه سمایخه د گاونډي خیال بړمبې نه ساتيخه د رشتہ دار خیال باول لومبې به شروع د مور نه کوي نستانه مور خپي او بار لاري جوړو ما یتیمانان نام اسی بلیږي مکه و پلاهي کارونه وی مور لورش هغه ورته وی ثم من بیا په مور پسې په دویم نمبر وی کا مور بیا مور وی بیا مور وی بیا وی ابو کا بیا پلار دی درې ځله نبی علیہ السلام وی مور ولی دی مور دسی درې تکلیفه برداشت کړي دي چې هغه پلار لیدلی نه دی ښه یو تکلیف چې مور برداشت کړي دی نو هغه تکلیف د حمل دی بچیا ته د مور په ګېډه ګرځولې بچیا ته مور ته وګورو ته بچیا د مور ته اتو نښه میاشتې په دې ګېډه ګرځول دا هغه وجود دی چې دې کې به ته د مور په دې ګېډه ګرځولې بچیا ته نن د دې مور ګېډې له لته را پرېږدي ته نن دې مور ته سپی وایي او سوچ نه کوي چې دې ته په ګېډه ګرځولې وي اتو نښه میاشتې تا د دې په ګېډه کوي او دویم د ولادت تکلیف چې ستا په پیدایش دی مور ته کم تکلیف رسیدلی ښه کتابونو لیکلی دي چې کومه زنانه په حالت د ولادت کې وفات شي د بچی په پیدایش کې وفات شي دا شهیده ده ښه دا د شهادت مرګ دی دا د شهادت مرګ دی ښه دریم تالی پی درکړي دي بچیا د بچی پروام نه نو مور ورته وی ما درته ګورې خپل پی نه دي بخل زوام بچیا ورکې کړي ورک ملای د لما تکړم لام لا تبو برباد کړي بچیا چې د مور د خلی نه دی دا لفظ راويست دا دسی وړه خبره ده لوی عبادت گزار چې داغي په وینا باندې په غیږ کې ماشومانو خبرې کړي دي هغه د مور خیرو سنډولي دا تلاس سوی نو د مور او پلار نافرمان چې په دې شپه الله د عاق دعا نه قبلي ښه او دریم هغه کس چې د رشتہ دارانو سره رشتہ کټ کړي ښه پلار ته غږ نه کوي رور ته غږ نه کوي راغلی په جومات کې ناست دی شپه رونو مو نن پته نه لګي یویشتمه وروستو ده او د رشتہ دار سره صلح اول ده ښه دا خور چې په کور بند کړي اول د دې سره صلح وکړه ښه د تره کره چې نځي اول د تره سره صلح وکړه دا لیلۃ القدر عبادت رستو دی او د رشتہ دار سره روغ اول ده روایاتو کې راځي چې د چا د رشتہ دارانو سره تعلق کټ کړي دی چې په یو مجمع کې ناست او دعا کوي الله د غونډې مجمع دعا نه قبلي ښه په دې غونډ قوم رحمت نه راورېږي چې یو کس پکې داسې ناست چې د رشتہ دار سره یې نه لګي او څلورم هغه کس چې ډکې کینه پرتی د دعا الله نه قبلي ښه ډېر عبادت گزار دي شپې روڼۍ خو د دا ځای یې ټیک نه دی نو بس دې ځای کې څه نور څه پراته دي ښه کینهګر او حسدګر او سینې په بغض او په حسد کې ډکې پرتې دي مرونه ول شپه د لیلۃ القدر دا زړه صفا کا خلقو ته بدې ارادې مساته ښه خلقو ته بدې ارادې مساته نبی علیہ السلام صحابو ته وی جنتی اینه وی چې په دې دروازه ړومبې راننوت دا به جنتي وی ګوری ورته صحابو کتل یو صحابي راننوت وی دغه جنتي دی وی صحابه ولا راغلل وی ته څه عمل کوي بل ورته وی ته څه عمل کوي څه عمل دی هغه وی داسې خاص عمل مې نشته وی نه څه خاص عمل خو به دې ځکه کوي چې نبی علیہ السلام درته جنتي ویلې وی او یو عمل مې دی وی څه دی وی هغه دا دی چې نفلونه مې ډېر نشته دی نفلي روجي مې ډېرې نشته دی خو دې زړه کې
چاته کینه او حسد نه لرم، بس د الله د رضا دپاره مې ټول خلق معاف کړی دی، ټولو سره مې روغه ده، چا سره مې نالګي نشته. ښه د پیر په ورځ او د زیارت په ورځ عملونه اسمان ته خیږي، د پیر په ورځ او د زیارت په ورځ اکثر په دې ورځ باندې نیکان روجي نیسي. ښه خو چې د چا نالګي د دې عمل وخیږي قبلیږي نه، چې د چا نالګي د یو بل سره خبرې نه. الله فرشتو ته وایي صبر وکئ، ورګه چې دی روغه وکړي بیا به دا عمل قبول کم، بیا به دا عمل قبول کم. چا چې د چا سره د 3 ورځو نه نالګي په اپله کړله، په دې دوران کې دی مړ شو، نبی علیه السلام فرمایي دخل النار، جهنم ته لاړ، جهنم ته لاړ. تا سره چا کړي څه دي؟ نو څلورم هغه کس چې ډکې کینه او حسد د دعا الله نه قبلې. اول نن 20 رمضان دی، ول د دې ټولو ګناهونو نه توبه وباسئ. په لنډو رشته دارانو ته زر زر سوال جواب وکړه، چا سره نالګي وایي زما د سره روغه ده، زه پړ خیم او ته وړ خی، زه پړ یم پړ، زه نن زما بستره رالمه او د الله په در کې اعتکاف کوم، نو زه پړ خیم. ښه ما به خدای وړ کړي، به زه پړ یم او ته وړ شوې، چې څه مې سره کړي زه دې په خپو پرېوځم، زه در نه معافي غواړم، ما معاف کا، زه د رب در لزم چې ما رب معاف کړي، چې ما رب معاف کړي. چې ته بل نه معاف کوې که نه، نو تم بیا د رب در لمزه بیا تم د معافی مه کوه. او چې سړی د لراغې وای ما معاف وای معافي معاف معافي معاف. نن شلمه روجه ده، ماښام به معتکفین اعتکاف ته کیني، بختور خلق به نن به د الله در ته ځي، نن به د الله در ته ځي. د اعتکاف د دې نه غټه پیده نشته دی ښه چې سړی بستره راوالي چرته ځي؟ ای معتکفه چرته ځي؟ د الله در ته ځم او د مخلوق در پرېږدم، زما د الله در ته ځم. 10 ورځې به ناسي، نه به دروغ وي، نه به چغلخوري کوي، نه به نظر بد استعمالي، او د شینشاب دروازه به ټکوي. معتکف د بادشاهانو د بادشاه دروازه ټکوي. ښه نن به یې وټکوي چې خدایه معاف مې که، وی به نه دې معاف کومه، ته ډېر ګناهګار یې، خدایه معاف مې که، نه دې معاف کومه. سبا به وایي معاف مې که، نه دې معاف کوم. بله ورځ به وایي معاف مې که، نه دې معاف کوم. په دې کې به یوه شپه لیلة القدر راشي، معتکف به وایي خدایه بار خلق معاف کوي، په کورونو کې معاف کوي، خدایه ستا په چوکټ کې پروت یم، خدایه ما نه معاف کوي. ولې نه معتکفه؟ نن د عام معافی اعلان دی، زه معتکفه نن مې بخلی. ښه دې معتکف ته به یوه شپه د اعلان کېږي د رضایې، خو چې دا به کومه شپه دی د شینشاه دروازه ټکوي، او څوک چې د شینشاه دروازه ټکوي دا به دته یو ورځ کولاویږي. ښه دا به دته یو ورځ الله کولاوي. ښه او چې یوه ورځ او یوه شپه څوک اعتکاف وکړي، الله د ده د جهنم په منځ کې 3 خندقه فاصله راولي. 3 خندقه، یو خندق دومره دی لکه ځمکه او اسمان. نو نن در سره موقع ده، شلمه روجه ده، چې ماښام اذان کیږي چې معتکفین په جومات کې دننه ناست او زنانه چې کم د اعتکاف ځای یې جوړ کړی چې په هغې کې دننه چې اذان کیږي ماښام چې تاسو دننه ناسي، او چې د اختر میاشت ولیدی شي نو اعتکاف پم ختمیږي، او د اختر په شپه به چې میاشت ولیدی شي اعتکاف په ختمیږي. اے مسلمانانو دا یو بهترینه موقع ده چې څوک اعتکاف ته کېناست د لیلة القدر وموندله، د نن به دقه شپه نه پوت کېږي، دا د مونتې ده. نو نن در سره موقع ده. ای ځوانانو تاسو ته وامه، تاسو جومات کې یو مشر کېنوئ، وایي دی به کېني اعتکاف ته، زمونږ ذمه ختمه شوه. ذمه ختمېده څه ته وایي؟ په ځان په الله بخل غواړي. ځوانانو ټول بسترې راوالی او جومات ته راځئ. 2 او 3 مه کېنئ، 4 او 5 کېنئ، 6 او 7 کېنئ، او 10 کېنئ، او 15 او 20 کېنئ. راځئ د الله در ته، بسترې راوالی راځئ، وایي زه د الله در ته روان یم او د مخلوق در پرېږدمه. دا یوه بهترینه موقع ده. معتکف په د اختر ورځې ته یوم الجایزه وي، الله به د اختر په ورځ بدلي ورکوي. فرشتې به تپوس کوي چې الله معتکف خو نه 10 ورځې ناسو، ګناه یې نه ده کړې، ستا کور کې ناسو، الله څه بدله وله ورکو؟ نو بدلی به د معتکفین وي د اختر په سار. ښه دا لږې ورځې شپې دي. سونیګرام کې مولانا شمس العرفین صاحب دامت برکاتهم العالیه خانقاه کې اجتماعي اعتکاف کېږي، ډېر فایدهمند، ښه د علماو زیر نگراني زیر اثري ډېر ښکلي اعمال د خلقو په سیالۍ کېږي. اول کوشش وکړئ چې هلته ورشو، خانقاه ته ورشو، او که یو سړي ته عذري تللی نشي نو د خپلې محلې یا چې کم جومات کې ګڼه ډېره وي، کم جومات